गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां ਨੂਰ महल के डेरे बारे विचार करांगे ਤਾਂ कि साडे भैन भरा इस डेरे के चिक्कड़ विच डिग्गण तो बच जाण। इन्हां पखंडियां कोल इक्को गल हुंदी है कि देहधारी गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुंदी। असीं पुछना चाहुंदे हां कि इस पखंडी आसूतोष का देहधारी गुरु कौन है, जिसने इसनूं रब्बी जोत के दर्शन करवाए हैं? कि इसदा वो देहधारी गुरु शरीर त्याग गया है? कि वो देहधारी गुरु शरीर त्यागण तो पहला इस पखंडी आसूतोष नूं गुरगद्दी दे गया है? ये सवाल दास पंथप्रीत सिंह कई सालों तो स्टेजां ते प्रचार दौरान कर रहा है, पर किसी वालों कोई जवाब नहीं आया। इस ਨੂਰ महल बारे पखंडी आसूतोष का पिछोकड़ अपराधी किस्म का है, जो दिव्या ज्योति जागृति संस्था बना के लोगों को अपने जाल विच फसा रहा है। इसका असली नाम महेश कुमार झा है। इसका पिंड लखनौर, जिला दरभंगा, बिहार है। ये पहला मानव धर्म संस्था वालियां दा प्रचारक बनिया। इत्थे इसने अपना नाम बदल के वेद प्रवक्तानंद रख लिया। इसनूं संस्था दे प्रचार करने लई 1 महीना इंग्लैंड भेजा गया, जिथे ये मौज मस्तियां करता रहा। जदों ये वापस आया तां इस दियां करतूतां दी रिपोर्ट इंग्लैंड तो मिली तां मानव धर्म वालियां ने इस दंभी पखंडी नूं संस्था विचों कढ दिता। उत्थों 1983 विच ये पटियाले आ गया। इत्थे इसदा पखंड ना चल सकिया। फिर ये ਨੂਰ महल आ गया अते अपना नाम बदल के आसूतोष रख लिया। इस दे चेले इसनूं आसूतोष महाराज कहण लग पए अते कुछ लोग लाइटां वाला बाबा कहण लग पए। ये अखां दब के जोत दिखाउण दा ढोंग करन लग्या। ये एक तरह का हिपनोटिज्म है। अखां नूं दबाउणा, तराट कराही सुनेहा देना कि जोत दिस रही है। तीसरा अपने आप ते मनोविग्यानक असर हो जाता है कि हुण मैनूं आसूतोष ने जोत दिखा देनी है। ये इस तरह ही है जिस तरह मदारी टोकरी विचों किन्ना कुछ कढ़ के दिखा दिंदा है। नेड़े दे शहर तो सेब मंगवा दिंदा है, मूँह विचों चांदी दे रुपये डिगदे दिखा दिंदा है, पर खेडे की समाप्ति ते कहंदा है कोई चवानी दे जाओ। लोग हैरान हुंदे हन। चांदी दे रुपये मूँह विचों पैदा करने वाला चवानी मंगदा है। फिर कहंदा है कोई प्रशादा छका दिओ। सेब टोकरी विचों पैदा करने वाला प्रशादा मंगदा है। इसे तरह ये आसूतोष चवानी का मदारी है, होर कुछ नहीं। पर जदों मदारी धर्म के नां ते डेरा बना के खेड़ा पाउंदा है तां बहुत लोग फस जाते हैं। कहंदे एक बारी किसी पखंडी ने अपने डेरे विच जोत दिखाउण दा ढोंग रच लिया। आप भोरे विच बैठ गया। चेलियां ने गल फैला दी कि जिसने भोरे विच जाके महाराज जी कोलों रब्बी जोत देखनी है उसनूं थोड़ा को नक बढ़ाउणा पवेगा। लोकां ने सोचा कि चलो जे थोड़ा क नक बढ़ा के रब्बी जोत के दर्शन हुंदे हन तां थोड़ी क तकलीफ झल लैंदे हां। जदों कोई नक बढ़ा के भोरे विच जांदा तां पखंडी कह दिंदा देख नक तेरा असीं वढ दिता, शर्म तैनूं रही नहीं, हुण बाहर जाके कही जाई जोत दिस गई, रब्बी जोत दिस गई, मेरे चेले चेलियां बन जो, होर भी मौजां करोगे। बस थोड़ा क नक ही बढ़ाउणा पैंदा है। इस कहानी का गहरे इशारे नूं
ਸਮਝਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਲਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜੀਭ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਾ ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਭਈਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਦੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਨ ਫਸਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਨ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਟਾਮ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਪੁਲਿਸ, ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸਣ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਵਿਗੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੈ ਘਰ ਰਮੁੰਡਾਈ ਦਾ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਰਮੁੰਡਾਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਭਾਵੈ ਪਾਠ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਘਸਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਨਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਲੰਮੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਜੜਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਘਸਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜੜਾਂ ਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਭਈਏ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਣਾ ਨਾਹੀਂ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ। ਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤਲ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਲੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ।
ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪੰਥਦੋਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। 2002 ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਈ ਟੱਕਰਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਚੇਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ NS ਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿਕ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਚ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਭਾਂਪ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸਲੀਅਤ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਭਾਸਮਤੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਸਿਦਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।